सत श्री अकाल। उम्मीद करदा तुसीं सारे भले चंगे होवोगे तो अपनी जिंदगी बहुत खुश होवोगे। अज असी चैप्टर 12 के भाग 3 विच दाखल होण जा रहे हाँ। तो इस तो पहला असी थोड़ी बहुत जानकारी भारत की संसदीय प्रणाली बारे लै चुके हाँ। उस तो बाद असी राज सभा बारे जान चुके हाँ। अज की वीडियो छोटी ही रहने वाली, ज़्यादा वड्डी नहीं होगी। ये असी लोक सभा के मैंबर किमें चुने जाते हैं उस बारे पढ़ांगे। जिमें कि असी पहले भी पढ़ चुके हाँ कि लोक सभा नूं जो है वो पॉपुलर हाउस कहा जाता है, क्योंकि या फिर इनू जो इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली के अनुसार जो है वो हाउस ऑफ कॉमन्स भी कहा जाता है, क्योंकि इस दियां जो चोणां है जो इस असी नुमाइंदे चुन के भेजते हाँ, जिन्हां एमपीज़ नूं असी लोक सभा के मैंबर बनाउने हाँ, उन्होंने जनता जो है वो प्रतख तौर पर चुनती है। प्रतख विधि राही इन्हां दी चोण होंदी है, मतलब डायरैक्ट इलैक्शनस होंदियां ने। कहण दा भाव है कि एक वोटर जो है वह सीधे तौर पर लोक सभा के एमपी नूं वोट पाउंदा है। इस नूं पहला जां हेठला सदन भी कहते हैं। हेठला सदन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राज्य सभा नूं जो है वो अपर हाउस कहा जाता है। जिमें कि मैं पहला भी दस चुकिया कि इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली के अनुसार जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसनूं अपर हाउस कहा जाता सीगा। तो दूसरे वाले नूं हाउस ऑफ कॉमन्स भी कहते हैं। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स के नाल जो वो वाला अपर हो गया, उचला सदन हो गया राज्य सभा, तो जिहड़ी लोक सभा होएगी उसनूं की कहा जाएगा? उसनूं कहा जाएगा हेठला सदन। लोक सभा विच वध तो वध 552 मैंबर हो सकते हैं। हो सकते का मतलब होंदा है अप टू। जिमें कि असी राज्य सभा पढ़िया सी कि उसके वध तो वध जो है 250 मैंबर हो सकते हैं, लेकिन इस टाइम टोटल कितने से 245। उस तरीके इसके वध तो वध 552 मैंबर तो हो सकते हैं, लेकिन इस समय जो इन्हों की गिनती चल रही है वह 545 चल रही है। ठीक है जी, जिहदे विचों जिवें कि लोक सभा के विचों तो कुछ मैंबर जिहड़े सीगे 12 मैंबर जिहड़े सीगे वो नोमीनेटेड आ रहे सी। ठीक है जी, लेकिन इस विच जो है सिर्फ और सिर्फ 2 ही मैंबर नोमीनेटेड आणगे, जिन्होंने बारे मैं ऑलरेडी पहला भी दस चुकी है। एंग्लो इंडियन मैंबर्स बारे नोमीनेटेड जोड़े है वो मैं जो चैप्टर 13 करवा रहा उदों दसिया सी, लेकिन मैं फिर भी दोबारा रिवाइज जरूर करूँगा कि 2 मैंबर नोमीनेटेड है। बाकी जोड़े ये कहते 543 मैंबरस ने वो इलैक्टेड होके आणगे पूरे देश तो 543 मैंबर जो है वो इलैक्टेड होके आणगे। ठीक है जी, 530 मैंबर कहता जी राज्यों तो आ सकते ने आए घट होणगे। ठीक है, देख लेने हुण किन्ने आए। 20 मैंबर जिहड़े हैगे आ वो कित्थों आणगे? वो आणगे यूटीज़ तो। जिहड़े 530 मैंबर है वो कित्थों आ सकते हैं? वो आ सकते हैं स्टेट्स तो, यानी कि सूबिया तो, यानी कि पंजाब तो, हरियाणा तो, हिमाचल तो। उस तरीके तुहाडियां यूटीज़ किहड़ियां हैगियां? जो चंडीगढ़ तो एक मैंबर आएगा। ठीक है जी, उस तरीके अंडमान एंड निकोबार तो, लक्षद्वीप तो, पुंडुचेरी तो, दिल्ली भी जी है वो यूटी है। दिल्ली तो 7 मैंबर चुन के आते हैं। दिल्ली एक्चुअली की है कि दिल्ली अपने आप च एरिया तो बहुत छोटा जहा है, लेकिन वो एरिया बहुत कंजस्टड है। कंजस्टड होने का मतलब उत्थे आबादी बहुत ज़्यादा है। तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हिंदुस्तान के जे किसी राज के आबादी ज़्यादा है तो उसकी जी संसद के रिप्रजेंटेशन है वो भी ज़्यादा ही होएगी। एरिया वड्डा होना मैटर नहीं करता। जिवें लद्दाख ही बहुत वड्डा एरिया है, लेकिन उत्थे पॉपूलेशन घट होने करके उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही लोक सभा सीट दी गई है। जबकि जिहड़ा दिल्ली है वो बहुत छोटा है, लद्दाख के शायद 10वें हिस्से के बराबर भी ना हो, लेकिन उत्थे आबादी बहुत ज़्यादा है। 2.5 करोड़ वोटर है। 2.5 करोड़ वोटर होने का मतलब है उत्थे 7 MP जिहड़े हैगे वो उन्होंने चुन के संसद के विच भेजिया जाता है। 7 MP। पंजाब के 13 MP जाते हैं, पंजाब 13 जाते हैं। ठीक है जी, हिमाचल 4 जाते हैं, हिमाचल 4 MPs जाते हैं संसद में। ठीक है जी, ये सारे नुमाइंदे जिहड़े है उन्होंने आम जनता जिहड़ी है आप डायरैक्ट वोट पा के संसद के विच भेजदी है, ताकि वो उन्होंने इलाके दी समस्यावां जिहड़ा है संसद के नाल रूबरू करवा सकन ते इलाके के विकास के लिए फंड्स का इंतजाम भी जिहड़ा है वो सेंटर गौरमेंट तो करके लिया सकन। ठीक है जी, सो कहा गया कि
ਟੋਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ 552 ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 530 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, 20 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਯੂਟੀਜ਼ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਮੈਂਬਰ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਉਹ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਊਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਭਾਰਤ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੁਰਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ? ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨਸ। ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਹੈ, ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਚਿਤ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜੋ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ 200 ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ 200 ਜਾਂ 400 ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ, 2000 ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ 2000 ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜੋ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਵੀ ਪਾਏਗਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਚਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਚੱਕੇਗਾ? ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਸ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜੋ 2 ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਇਹੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀ ਜਾ, ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਗੇਨ, ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾਊਂਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਪਟਰ 13 ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਏਗਾ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਰਡ, ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਬਲੈਂਕ ਸ਼ੀਟ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਲੈਂਕ ਸ਼ੀਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਡਰਾਇੰਗ ਥੋੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਭਾਰਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸਟੇਟਸ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ HP ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 3 ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਾਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ J&K ਦਾ, ਪੂਰਾ ਬੜਾ ਹੈ J&K, ਵੈਸੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ J&K, ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ J&K ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀਜ਼, ਉਹਨੀਆਂ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 20 ਕਰੋੜ, ਵੈਸੇ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਤਾਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜੀ 10 ਕਰੋੜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜੀ 15 ਕਰੋੜ। ਓਕੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜੀ 5 ਕਰੋੜ। ਓਕੇ ਟੋਟਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ 20 ਤੇ 10 ਹੋ ਗਏ 30, 30 ਤੇ 15 45, ਟੋਟਲ 50 ਕਰੋੜ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਔਰ ਟੋਟਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 50 ਕਰੋੜ। ਓਕੇ। ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 545 ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ
कि ये सीटां ने टोटल जी 500। ओके ठीक है। सो कहण दा भाव 500 सीटां ने ते 50 करोड़ जिहड़ी हैगी आ वो आबादी है। हुण 50 करोड़ लिख लैने पहले एक बार, 7 जीरोआं आउणगीआं जी 50 दे पिछे। ओके 50 करोड़ आबादी नूं कितनियां सीटां ने जो है रिप्रजेंट करना है, 500 सीटां ने। मतलब एक MP वालों किन्ने लोगों नूं रिप्रजेंट किया जाएगा, मैं उहदी कैलकुलेशन करना चाहना हाँ। मैं इनू उड़ा दिता जी, इनू उड़ा दिता, उस तो बाद इत्थे आ गया 10। मतलब एक 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 MP वालों जो है वह 10 लाख लोगों नूं रिप्रजेंट किया जा सकता है। एक MP वालों 10 लाख लोगों नूं रिप्रजेंट किया जा सकता है। मतलब कि जे इत्थे दी आबादी जो है वो 20 करोड़ है, 20 करोड़ है, ठीक है, एक MP 10 लाख लोगों को रिप्रजेंट कर सकता है। सपोज कर लो कि पंजाब के इन्ने इलाके दे विच ये डिस्ट्रिक्ट मैं मान लेना हाँ अमृतसर ASR, ठीक है जी। और इस ASR की जो आबादी है वो मैं मान लेना सपोज कर लो 10 लाख ही है, ठीक है, इसकी आबादी 10 लाख ही है, ठीक है। तो इस वालों एक MP जो है देश नूं दिता जाएगा। इस दे नाल एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट मान लेने आ, इस डिस्ट्रिक्ट में मैं मान लेना लुधियाना, ठीक है। और इस लुधियाने की जो आबादी है वो हैगी है 50 लाख, 50 लाख। मतलब यह देश नूं किन्ने MP देगा, लुधियाना शहर देगा 5 MP, ठीक है जी। हुण उस दे नाल सपोज कर लो एक डिस्ट्रिक्ट लग रहा वो है जलंधर, जिसकी आबादी है 20 लाख, ठीक है जी। और 20 लाख मतलब कि ये वालों 2 MP जो है वो दिते जाएंगे। हुण ना सपोज कर लो एक डिस्ट्रिक्ट है इत्थे रोपड़, सपोज कर लो रोपड़, ठीक है जी। ये रोपड़ वालों रोपड़ की जिहड़ी आबादी है वो हैगी है 5 लाख। हुण रोपड़ अपने आप दे विच एक लोक सभा कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बन रहा क्योंकि इसकी आबादी 5 लाख है। लेकिन एक लोक सभा कॉन्स्टिट्यूएंसी बनने के लिए कितनी आबादी की जरूरत होती है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो 10 लाख की आबादी जो है वो चाहिए है। सो रोपड़ डिस्ट्रिक्ट तो होएगा लेकिन लोक सभा कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होएगा, उसनों अपने नाल दे कुछ एरियाज जो शायद सपोज कर लो रोपड़ दे नाल एक एरिया लगता है शहीद भगत सिंह नगर, ठीक है, शहीद भगत सिंह नगर जिसनों नवा शहर भी कहा जाता है, ठीक है जी। तो रोपड़ अपने नाल दे कुछ शहीद भगत सिंह नगर दे एरियाज कुछ या फतेहगढ़ साहिब जिहड़ी भी डिस्ट्रिक्ट नेड़े तेड़े लग रही है वो इलाकों को अपने विच मिला लेगा, ठीक है। तो इसनों कहा जाएगा लोक सभा, इसनों कहा जाएगा लोक सभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। इसनों कहांगे रोपड़ लोक सभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, कोई इन्नी वड्डी दिक्कत नहीं हैगी, ठीक है। रोपड़ लोक सभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। और हुण इहदी आबादी कितनी होगी 10 लाख। हुण मुढ़ले तौर पर मैं तुहानूं समझाना की चाहना, ये सारी कहानी के मगरों मैं ये समझाना चाहना वा कि इत्थे एरिया मैटर नहीं कर रहा है, इत्थे आबादी मैटर कर रही है। जिस इलाके दे विच आबादी ज़्यादा है उत्थे दीयां सीटां भी ज़्यादा होणगियां, ठीक है। सो जे हुण एक वड्डा जो स्टेट है उसका नाम है यूपी की आबादी जे ज़्यादा है, पंजाब नालों 5 गुना जे आबादी है तो उन्होंने सीटां भी उत्थे उन्नियां ही मिलणगियां ना। जे हुण पंजाब दे कोल जे असीं पंजाब की गल करिए तो पंजाब दे विच 13 लोक सभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 13 लोक सभा डिस्ट्रिक्ट्स नहीं है, डिस्ट्रिक्ट्स तो यार 23 है साडे कोलों, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब नाल चलीए कि हर डिस्ट्रिक्ट में जी एक लोक सभा सीट मिलनी चाहिए तो नहीं, जरूरी नहीं है। 13 लोक सभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, चाहे डिस्ट्रिक्ट साडे कोलों 23 ने, चाहे डिस्ट्रिक्ट साडे कोलों 23 ने, ठीक है। सो यूपी की आबादी जी है वो पंजाब तो ऑलमोस्ट 6 गुणा है, 6 तो 7 गुणा है, ठीक है। तो 6 गुणा है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यूपी में लोक सभा 80 सीटां मिलियां हुई हैं, समझ रहे हो, यूपी में लोक सभा 80 सीटां मिलियां हुई हैं। सो जिन्ना वड्डा ज़्यादा वड्डी स्टेट होएगी जिन्नी उत्थे ज़्यादा आबादी होएगी, वड्डी स्टेट मैं फिर गलत कह रहा क्योंकि राजस्थान वड्डी स्टेट है सब तो ज़्यादा, इसलिए तो इस हिसाब नाल राजस्थान सबसे ज़्यादा लोक सभा सीटां मिलने से एरिया मैटर नहीं कर रहा, आबादी मैटर कर रही है। यूपी बिहार की आबादी बहुत ज़्यादा है जिहदे करके बिहार के कोल भी 40 लोक सभा सीटां ने, ठीक है। तो पंजाब तो 3 गुणा ने, ये पंजाब तो 6 गुणा ने यूपी वाले, ठीक है जी। सो जिथे आबादी ज़्यादा होएगी उत्थे सीटां भी ज़्यादा
ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ HP ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ 10 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ 100 ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 100 MP ਇਹ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ 4 ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ, ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਹੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ 15 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 150 MP ਇਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਕਰੋੜ ਸੀਗੀ JK ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, JK ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 5 ਕਰੋੜ ਸੀ ਤਾਂ 50 MP ਇਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 20 ਕਰੋੜ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ 200 MP ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੋ ਸੌਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ 20 ਕਰੋੜ ਸੀਗੀ ਤਾਂ 200 MP ਪੰਜਾਬ ਦਊਗਾ। ਮਤਲਬ 200 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, 100 ਦੇਤੇ ਕਿੰਨੇ HP ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 150 ਦੇਤੇ ਕਿੰਨੇ 150 ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ HR ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ 50। ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਏ 200 200 300 300 ਤੇ 150 450 450 ਤੇ 50 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ 500 500। ठीक है, तुसी 500 सीटां पूरियां कर लईआं। इसी तरीके पूरे देश दे विच जो है सीटां दी वंड हुई है। हुण तुसी समझ पा रहे होंगे कि जो लाइन उन्होंने लिखी सी कि आबादी के आधार पर जो है सीटां दा बंटवारा किया जाता है। फिर भी किसी ने कोई डाउट हो तो प्लीज़ मैंने पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है, कमेंट बॉक्स के पूछना। वैसे मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके इस चीज़ को कवर अप कर चुके हाँ, जिन्ना मैनू लगता है, मेरी समझ गलत भी हो सकती है। ठीक है। सो कहता कि राज्यों ते केंद्र शासित प्रदेशों राज्यों के भी केंद्र शासित प्रदेश जिवें मैं ऑलरेडी दस्सिया चंडीगढ़ की जी आबादी के हिसाब नाल एक सीट दी गई है, विच लोक सभा लई चुने जाने वाले मैंबरों की गिणती राज्यों की आबादी के आधार पर निश्चित की गई है। तुहाडे लोक सभा तुसीं किन्ने मैंबर चुन के भेज सकते हो, किन्ने नुमाइंदे भेज सकते हो, तुहाडी राज्य की आबादी के आधार पर यह डिफाइन किया गया है। ठीक है जी। हाँ, एक चीज़ होर मैं दसना भूल गया, 1 सेकेंड, एक चीज़ होर दस दिना वा जिन्हें तुहानूं होर क्लैरिटी बैठ जाएगी। मैं आबादी के आधार पर तो कहता, आबादी के आधार पर भी जो है समानता रखी गई है। और समानता किवें होएगी, समानता भी जरूर दसनी चाहिए है मैनूं। आजाद आबादी के आधार पर समानता किवें है, जिवें कि मैं गल कीती सी, मैं भारत नूं वंड लिया सीगा, भारत नूं छोटे छोटे हिस्सों वंड लिया सी। ठीक है। सो जे मैं गल करांगा इत्थे लोक सभा लुधियाना लोक सभा की गल करदा हां, LDH लोक सभा की। ठीक है। तो मैं कहना कि इत्थों का जिहड़ा MP है वह 10 लाख लोगों नूं रिप्रजेंट कर रहा है। ठीक है। तो ये UP दे विच जाके बनारस है, बनारस जिथों मोदी दी जिहड़े हैगे मोदी जी लोक सभा MP ने। ठीक है। वो भी 10 लाख लोगों ही रिप्रजेंट कर रहे होंगे। जे सपोज कर लो कि तुसी सनी देओल की गल करो गुरदासपुर तो सनी देओल, वो भी 10 लाख लोगों ही रिप्रजेंट कर रहे होंगे। तो सारे जिन्ने भी चुने हुए नुमाइंदे होंगे वो 10 लाख लोगों ही रिप्रजेंट कर रहे होंगे। कोई भी सीट तुसी चाहे हेमा मालिनी वाली जी सीट हैगी, हेमा मालिनी कितों की मथुरा तो ने। ठीक है जी। मथुरा तो हेमा मालिनी वो भी 10 लाख लोगों को रिप्रजेंट कर रहे होंगे। सो सारे चाहे कोई भी जो भी लोक सभा कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी उसका आधार जो होएगा आबादी होएगा। जिवें कि मैं नवां शहर वाले एग्जाम्पल दस्सिया सी, रोपड़ वाले एग्जाम्पल दस्सिया सी, रोपड़ की आबादी सपोज कर लो 5 लाख है तो उस वालों अपने नाल दे डिस्ट्रिक्ट की कुछ एरिया नूं अपने विच मिला के जिहड़ी है एक रोपड़ लोक सभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जिहड़ी है वो बनाई जाएगी। ठीक है जी। सो एक चीज़ क्लीयर हो जानी चाहिए कि आबादी के आधार पर समान आबादी के आधार पर जोड़ा है लोक सभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का पंजाबी मतलब होंगे हल्का, लोक सभा हल्का कहते हैं। ठीक है जी। लोक सभा हल्का, लोक सभा हल्का। ठीक है जी। लोक सभा हल्का जी है वो आबादी के आधार पर है, 10 लाख लोगों को रिप्रजेंट कर रहा है। हुण एक डाउट इत्थे होर आ जाना चाहिए तुहाडे मन दे विच, तुसी ये कहोगे कि एक कैंडीडेट जे सपोज कर लो 10 लाख लोगों रिप्रजेंट कर रहा है, एक जो MP है वो 10 लाख लोगों रिप्रजेंट कर रहा है। तो तुहाडी संसद विच टोटल जिहड़ियां सीटां ने वो हैगियां 543 जिहड़ियां चुन के जांदियां है। ठीक है। तो इस हिसाब नाल तां टोटल 54 करोड़ 30 लाख की जी आबादी हैगी है, सिर्फ उन्होंने ही 54 यानी कि 55 करोड़ के आसपास लोगों को रिप्रजेंट कर रहे हो। लेकिन इस समय भारत की जी आबादी है वो तो 135 करोड़ है। हुण ये क्वेश्चन गंभीर है, 135 करोड़ आबादी है इस टाइम, लेकिन तुसी कह रहे हो कि एक लोक सभा जिहड़ा हल्का है वो 10 लाख के आधार पर बनाया गया है, तो तुसी 135 करोड़ जनता को किमें रिप्रजेंट कर सकते हो। 135 करोड़ जनता जी है रिप्रजेंट नहीं हो रही, 543 जोड़े MPs है। हाँ जी, बिल्कुल सही समस्या है। हुण इस चीज़ को खोलते हैं, इसे दियां परतां जिहड़ियां वो खोलनियां शुरू करते हैं। 1 सेकेंड जी। हाँ जी, इस दी परतां जे खोलीए की होया कि जदों साडा देश आज़ाद होया पहली बार 1952 दियां चोणां होणियां सीगियां। ठीक है। तो उस समय भारत की आबादी शायद 36 करोड़ के आसपास रही होएगी। ठीक है जी, 36 करोड़ रही होगी। आप हमने गूगल भी कर लेना, देख लेना 36 करोड़ आबादी
किन्नी किन्नी रही, ठीक है। इस तरीके 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਆਬਾਦੀ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, 1972 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਆਬਾਦੀ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁਛ ਆਬਾਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੀਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਆਹ ਰੋਪੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਊਂਡਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਹ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਆਹ ਹਲਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਆਹ ਹਲਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਊਂਡਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਚੈਪਟਰਸ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 12ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਊਂਗਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੈਂਸਸ ਹੋਏਗਾ, ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 1952 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਬਾਦੀ 36 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ 136 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਪਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2011 ਦੀ, ਜੇ 2011 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਆਬਾਦੀ 136 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ, 136 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਊਂਡਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਵੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਸੋ ਬਸ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੂਗਲ 'ਤੇ। ਗੂਗਲ ਬਾਬਾ ਕੋਲ ਚਲੀਏ। ਗੂਗਲ ਬਾਬਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 4 ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 1921, 1931, 1941, 1951, ਠੀਕ ਹੈ, 1961, ਯਾਨੀ ਕਿ 61, 60, 71, 81 ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੈਂਸਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਸਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੈਂਸਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸੈਂਸਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 494 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਪ ਟੂ 545 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀ ਜਾਊਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜੇ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ? ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣ ਲੂਗਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ ਕਰੂਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਲਿੰਕ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1500-2000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ 1500-2000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਛਾਣਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ 15-20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਤਲਬ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ
फस्ट ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 1952 ਚ ਬਣਿਆ, ठीक है जी, आज़ादी तो बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀਗਾ? ਉਹ 1951 ਦੀ ਸੈਂਸਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀਗਾ, ठीक है जी, 1951 ਦੀ ਸੈਂਸਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 494 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਚਾਹੇ 545 ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੀ, ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਸਟਰੈਂਥ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਵਧੂਗੀ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜੀ बिल्कुल सब सुखी सांदी होया, इन्होंने 494 सीटां ते इलैक्शन करवा ले, जो भी रिजल्ट आया होगा, ठीक है। 1961 ਦੇ फिर सेंसस ਜਿਹੜਾ है किया गया, और 1961 ਦੇ ਜਿਹੜਾ सेंसस किया गया ਉਹਦੇ 'ਚ आबादी होर वध गई, ठीक है। मैं दिखा भी दूंगा ਤੁਹਾਨੂੰ कि किन्नी आबादी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 51 ਤੋਂ 61, 61 ਤੋਂ 71 किन्नी आबादी वध रही है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 61 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਧੀ, ਤੇ 494 ਤੋਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 522 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, 494 ਤੋਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 522 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 1971 ਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਂਸਸ ਹੋਇਆ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ 73 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੀ? ਉਹ 1971 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ 522 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 543 ਸੀਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਦਰਨ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕੀਤਾ, ठीक है, अपने इलाकों के अपने सूबिया के। उस तो बाद उत्थे हॉस्पिटलाइजेशन दी अच्छी सुविधावां जिहड़ियां दित्तियां गईयां। हुण उन्हां वल्लों फैमिली प्लैनिंग भी की गई, मतलब कि जिन्ने मर्जी बच्चे ना जम्मी जाओ, उन्होंने कहा कि जो 2 बच्चे जम्मोगे या 1 बच्चा जम्मोगे, 1 या 2 बच्चे जम्मोगे, तो उहदे नाल तुसीं अपने बच्चे दे प्रॉपर केयर कर पाओगे, उन्हां बच्चों नूं जिहड़ा हैगा अपने बच्चों नूं प्रॉपर सारियां सुविधावां दे पाओगे। उन्होंने अपने लोगों नूं अवेयर किया, पढ़ाया लिखाया, ठीक है। लेकिन यूपी बिहार दे विच जिहड़ी आबादी सी ओह अनकंट्रोल्ड हो रही सीगी, और 8-8 बच्चे एक घर दे विच जम रहे सीगे। किते साउदਰਨ स्टेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ 2 ਨਿਆਣੇ ਜੰਮ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 7-7, 8-8 ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਰਹੇ ਹੋਣ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਊਦਰਨ ਸਟੇਟਸ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਊਦਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਰਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਨਾਟਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਰਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਾਲਿਆਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਜੇ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟਾਉਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ 543 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ 1971 ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੇ 543 ਸੀਟਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਦ ਤੱਕ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ? 2000 ਤੱਕ। ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 543 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ 2000 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 2001 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਂਸਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ 2001 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਸ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ, 2001 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 13 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 13 ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਯੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 80 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 80 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰੋ।
ठीक है। अच्छा एक चीज़ होर तुसीं इत्थे देख पा रहे हो, आ तो लोक सभा दी सीट्स लिखियां हुई, आ तो लोक सभा सीट्स लिखियां, नाल एक होर शब्द लिखिया हुआ है असैंबली, मतलब टोटल पूरे भारत दी असैंबलीज़ दे विच भी किन्ने मैंबर जिहड़े है वो गिणे चुने जा सकते हैं, ठीक है, चुन के किन्नियां नूं भेज सकते हो, ठीक है, उन्हां दा जिक्र भी किया, ये वधदी जा रही है देखो, ठीक है जी। तो 1971 के आधार पर इनू तो फिक्स कर दिता गया, ठीक है, लेकिन 2001 दे विच जिहड़ा है वो 2000 तक तो इनू भी फिक्स किया सीगा, ठीक है। हुण 2001 की वो हो गई, 2001 की सेंसस हो गई, ठीक है। तो फिर जो आबादी चैक की गई, यूपी की आबादी हले भी बहुत ज़्यादा सी, ठीक है जी, और साउदर्न स्टेट्स की जी आबादी हले भी घट सी। फिर आपस के यूपी वर्सेस यानी कि जी आबादी, मैं यूपी में तो एक सिंबॉलिकली वो लिख रहा हाँ, यूपी बिहार इन्होंने बीमारू स्टेट्स कहते हैं बेसिकली, क्योंकि बीमारू इसलिए कहते हैं, बीमारू के कौन कौन शामिल है, हाँ उत्तर प्रदेश आ गया, राजस्थान आ गया, ठीक है जी, उस बाद मध्य प्रदेश आ गया और बिहार आ गया, ठीक है जी। सो इदां दी स्टेटां जिहड़ियां हैगियां ते ये स्टेटां वर्सेस साउदर्न स्टेट्स हो गए फिर दोबारा तो आमने सामने आ खड़े, क्योंकि ये बीमारू स्टेट्स कहंदियां सीगियां कि सानू जिहड़ी है साडी आबादी ज़्यादा होने करके सानू लोक सभा दे विच वध रिप्रजेंटेशन दिता जाए। साउदर्न कहंदे कि असीं चंगा काम करके भी सानू नुकसान हो रहा है, तो इस करके असीं जिहड़ियां सीटां वधन नहीं देवांगे। फिर सरकार फिर घुटने टेक गई, 2001 तो बाद इन्होंने कहा कि असीं दोबारा 2001 तो बाद सोचांगे या देखांगे वधावांगे, ठीक है, जो सीटां वधनियां घटनियां वै। 2001 के बाद इन्होंने फिर एक संविधानक सोध करके कह दिता कि हुण पहला तो असीं 2000 तक फिक्स किया सीगा, हुण 2026 तक फिक्स करते हैं कि ये सीटां 543 ही रहणगियां, तो जिहड़े राज्यां नूं जिन्नियां जिन्नियां सीटां मिलियां होईयां उन्नियां ही मिलियां रहणगियां, उन्हां दे विच कोई भी बदलाव नहीं होएगा। सो उम्मीद करदा मैं सारी कहानी जिहड़ी हैगी वो क्लीयर कर पाया हूँ। हाँ मैं तुहानूं एक होर वादा हुणे जस्ट किया कि मैं तुहानूं आबादी जरूर दिखानी है वधदी घटदी हुई। सो मैं जस्ट 1 सेकंड होल्ड करो, मैं तुहानूं आबादी खोल के गूगल ते भी दिखा दिना। हाँ सेंसस ऑफ इंडिया मेरे वालों टाइप किया जा रहा है, 1 सेकंड, ठीक है जी। सेंसस ऑफ इंडिया एनसाइक्लोपीडिया खोल लांगे आपां, चलो जी, हाँ जी 1 सेकंड होल्ड। हुण एक चीज़ हो रहा है कि 2021 के नवा सेंसस जिहड़ा है वो शुरू हो चुका है, ठीक है। तो ये तुहाडे सेंसस दियां 1951 तो जो भारत आज़ाद होया वै, ठीक है, उदों दी आबादियां तो आपां देख लैंदे आ। 1951 सेंसस मैं खोल रहा वा, आबादी जिहड़ी हैगी आपां देख लवांगे। देखो जी ये आबादी कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज काउंटेड 36 करोड़ के आस-पास, ठीक है जी। टोटल पॉपुलेशन 36 करोड़, 36 करोड़ के हिसाब नाल इन्होंने जिहड़े सीगे तुहाडे आ डिलिमिटेशन कमीशन में लिखे सी ना 494 मैंबर फिक्स किए सीगे। हुण आपां चैक करते हैं 1961 का सेंसस, 1961 का सेंसस चैक करते हैं जी, लो हुणे देख लैंदे आ। 522 मैंबर हो गए उहदे विच, क्योंकि आबादी वधी होगी तां ही ना। आबादी कितनी हुई है 43 करोड़ हो गई जी। 36 करोड़ तो वध के 7 करोड़ आबादी वधन ते तुसीं कितनियां सीटां वधातियां, तुसीं 494 तो 522 ते चले गए, 22 आ वालियां हो गई और 6 हो गई, 28 सीटां वधातियां सिर्फ 7 करोड़ आबादी वधन ते, ठीक है। लेकिन हुण जे तुसीं अज दे हालात देखो, अज दे हालात देखो तो तुसीं 1971 की आबादी भी एक बार देख लैंदे हो जी, रुको उस तो बाद होर डन करांगे, फिर अपनी गल मैं अगली पूरी करदा वां। 1971 की आबादी देखते हैं जी। हुण 522 तो 543 ते चल गए, 21 सीटां वधाइयां। 21 सीटां वधाउण लई तुसीं जिहड़ी आबादी है 54 करोड़, यानी कि पिछली आबादी जिहड़ी सीगी वो तुहाडी सीगी, पिछली आबादी सीगी, एक सेकंड जी पेन सिलेक्ट कर ਲਾਂ, पिछली आबादी जिहड़ी सीगी वो तुहाडी 43 36 लो जी 54, ठीक है। सीटां भी लिखी देना 489 522 उस तो बाद 543। अच्छा तुम एक चीज़ होर नोट कर रहे हो कि 54 करोड़ के आस-पास तुहाडी आबादी हैगी है तो 543 सीटां, मतलब एक नुमाइंदा जिहड़ा 10 लाख लोगों को रिप्रजेंट कर रहा है। ये 1971 हो गया जी, 1971 1961 1951। 1951 जो तुहाडी पॉपूलेशन सीगी वो कितनी सीगी, ये सीगी 36 करोड़ 400 489 तो जिहड़े हैगे वो रिप्रजेंटेटिव मिले 499। 1961 के आबादी वध के जी कितनी वधी, 7 करोड़ वधी, 7 करोड़ आबादी वधी, ठीक है। तो सीटां कितनियां वधातियां तुसीं, कितनियां वधातियां 494 से, आई थिंक सॉरी मैं 494, ठीक है जी। आबादी जी ऑलमोस्ट 28 वध गई, ठीक है, सॉरी लोक सभा सीटां जी 28 वध गई। हुण तुहाडी जिहड़ी आबादी इत्थे कितनी वध रही है वो 11 करोड़ के आस-पास वध रही है। 11 करोड़ आबादी वधन के बाद तुहानूं जिहड़ियां सीटां तुसीं वधाइयां वो वधातियां 21। पर तुसीं अज दा सिनेरियो सोचो, अज भारत की जिहड़ी आबादी है ऑलमोस्ट 136 करोड़ के आस-पास हो चुकी है। 100 सॉरी आबादी की जगह पर लिखना सी इत्थे, ये होगी 136 करोड़ के आस-पास जिहड़ी है वो आबादी
हो चुकी है। मतलब 36 करोड़ आ वाले हो गए तो 46 करोड़ आह वाले हो गए, 82 करोड़ का आस पास का फर्क आ चुका है। तुसीं 11 करोड़ आबादी ਵਧਣ ਤੇ सीटां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ 21 ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 82 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਜੇ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਸੀਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੋਲ ਗੋਲ ਜਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਠਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਰੱਟਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 82 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਵਾਰ ਸੈਂਸਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਵਧਾਈ ਜਾਂ ਘਟਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਵਧਾਈ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ 1951 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 1961 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਛ ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ ਤਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ 1971 ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਛ ਸੀਟਾਂ ਵਧੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਾਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਧ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਲਈ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੱਕ, 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ? 2001 ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ 1971 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆંકੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ 1971 ਦੀ ਜੋ ਸੈਂਸਸ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ। 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ? 543। ਸੋ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 2001 ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2001 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਊਦਰਨ ਸਟੇਟਸ ਵਰਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੂ ਸਟੇਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 2001 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਢਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਊਦਰਨ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ MP ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਕ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2001 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ 1971 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2000 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਧਾਰ ਬਣੂਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2026 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁੱਲ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, 543 ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2014 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹੈ 543 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਚੁਣੇ ਗਏ, 2 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ 104th ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕਸ ਕਿਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ, ਪਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 2 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 104th ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਹਲੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲੇ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਲਿਖਿਓ ਕਿ 2 ਮੈਂਬਰ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 5 ਸਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MP ਹੈਗੇ ਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਘਟਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਹਰ 6 years ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 1/3 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, 1/3 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 5 years ਲਈ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ 5 years ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡਿਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਡਿਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਹਾਲਾਤ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਹ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 5 ਸਾਲ
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਫਰੈਸ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 1/1/2022 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 1/1/2027 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਾਰੇ MP। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 80 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, 13 ਸੀਟਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, 4 ਸੀਟਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਸਿਸਟਰ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਿਰਫ 2 ਸੀਟਾਂ। ਚਾਹੇ ਇਲਾਕਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੱਕਿਮ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਕਿਮ ਸਿਰਫ 1 ਸੀਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਆ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ, ਗੋਆ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, 2 ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ MP ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਜੀ 530 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਓਕੇ, 20 ਮੈਂਬਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁਣਨੇ ਆ? 530 ਮੈਂਬਰ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਏ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਲੋਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ UT। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਂ 2-3 ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੰਦਮਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ? 1 ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਮਨ ਐਂਡ ਦਿਊ 1 ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ UT ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਜਿੰਨਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਵਾ, UT = ਸਟੇਟ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਹੀ ਸੀਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਨੂੰ 1 ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, 2.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 1971 'ਚ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 54 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 1971 ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ MP। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ 7 ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 530 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ 545 ਮੈਂਬਰ ਨੇ। 545 'ਚ ਮੈਂ 2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਣਗੇ ਨੋਮੀਨੇਟਡ 543 ਚੁਣਨੇ ਆ। 543 ਦੇ ਵਿੱਚ 530 ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚੋਂ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਦਿਖਾਤੀ। 13 ਮੈਂਬਰ ਤੁਸੀਂ UTs 'ਚ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 13 ਹੋ ਗਿਆ UTs ਵਾਲੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਠਨ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 25 ਸਾਲ। ਓਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਚੁਣ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਭਾਰਤੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ DC ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ DC ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ MP ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ MP ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਛਾ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ DC ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ, DC ਤੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਜੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ DC ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਆਹ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ठीक है। तो एक चीज़ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जरूर दसना चाहूँगा कि जे तुसी देश का प्रेजिडेंट बनना चाहते हो तो वो भी इदा की एक कंडीशन है कि तुसी भारतीय होने चाहिए हो। दूजी कंडीशन है तुसी 35 साल के होने चाहिए, 35 साल के होवो, इंडियन होवो, तो तुसी लोक सभा का मैंबर बनने के योग होवो। योग होने का मतलब है कि तुसी यहाँ 3 कंडीशन जिहड़ियां है पूरियां कर रहे हो। जिवें कि मैं ऑलरेडी तुहानूं राज्य सभा का मैंबर बनने सॉरी वाइस प्रेजिडेंट बनने ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ना कि राज्य सभा का मैंबर बनने की ਜਿਹੜੀ कंडीशनस वो पूरियां करो, ठीक है। सो राज्य सभा का मैंबर बनने का 30 साल उम्र होंदी सी, इत्थे 25 साल कर दी गई है, ठीक है जी। तो उम्मीद करदा मैं तुहानूं ये सारे लोक सभा का गठन किवें हुंदा है, ਉਹਦੇ मैंबर किवें चुने जाते हैं, किवें बनते हैं, वो सारा कुछ समझा पाया होऊंगा। अगले तो आही सारियां गल्लां जिहड़ियां लिखियां होईयां देखो स्टेट दे विच ये स्टेटां दी गिणती हुण घट वध चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि एक नवां जिहड़ा तुहाडा जम्मू कश्मीर है उहनूं यूटीज़ बना दिता गया है, और जिहड़ी तुहाडी दादर नगर हवेली हैगी है उहनूं जिहड़ा हैगा दीव दे नाल ओह कर दिता गया, मर्ज कर दिता गया। उहदे नाल भी सीटां थोड़ा बहुत संघी खेतरां दे विच बदलाव है। सीटां 'च कोई बदलाव नहीं होया, सीटां जिहड़ियां ओह सेम ही खड़ियां, सीटां सेम ही है, सेम इत्थे कोई 5-5 साल इत्थे थोड़ा बहुत अगे पिछे होया है। बट तुहाडी बुक कह रही है तो मैं की करा, बुक अपडेटेड नहीं है, सो इस मैं तुहाडी कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा। कहंदा लोक सभा का मैंबर बनने की घट्टो घट्ट उम्र कितनी 25 साल मैं दस चुका। राज्य सभा का मैंबर बनने की घट्टो घट्ट उम्र 25 साल होनी चाहिए है, ठीक है जी। सो एक एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ा है स्पीकर तो डिप्टी स्पीकर वाला, चलो ये भी नाल ही खत्म करके ही उठते हैं, ठीक है। सो की होएगा कि तुसी लोक सभा जिहड़ी हैगी है, लोक सभा जिहड़ी है उहदे विच 543 नुमाइंदे 545 नुमाइंदे जिहड़े है, जे नामजद नूं भी मिला लोगे 545 नुमाइंदे जिहड़े है वो चुन के भेज दिते। हुण कोई एक बंदा ऐसा भी तो होना चाहिए है कि जिहड़ा इन्हां 543 नूं जिहड़ा है कंट्रोल रखे ते सदन दे विच विचार वटांदरा हो सके, विचार वटांदरा हो सके, ठीक है जी। उस तो बाद सदन का काम जिहड़ा है किस काम लिए इन्होंने भेजे है, विधान पालिका का काम की हुंदा है, कानून निर्माण करना, नीतियां बनाना, ठीक है ना। विचार वटांदरा होवे, सलाह होवे, सहमति होवे, ये सारे कामां लई जिहड़ा हैगा उसे लिए तो असीं इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ चुनिया सीगा। ते ये जे इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ कंट्रोल दे विच रखण दे लई सानूं एक ऐसा परसन इन्हां दे उपर बिठाना पएगा जो इन्हां दे विहार दे उत्ते जिहड़ा है नियंत्रण रख सके, ताकि कानून निर्माण हो सके, ठीक है जी। विचार वटांदरा हो सके, देश दे संबंधित देश दे विकास दे नाल संबंधित जिहड़ियां नीतियां है वो फाइनल कीतियां जा सकन, ठीक है। सो एक बंदा जिहड़ा इत्थे बिठाया जाएगा उसनूं कहांगे जी स्पीकर। हुण सवाल ये होना चाहिए कि ये स्पीकर कितों भी उठ के आ जाएगा, मतलब कहने का भाव कि तुसी मैं भी स्पीकर बन के जा सकता नहीं। तुहानूं पता है कि तुसी ये जिहड़े लोग बैठे हैं ये सर्वोपरि ने साडे देश दे विच सर्व उच्च ने, ठीक है, क्योंकि इन्हां नूं जनता ने चुन के भेजिया। क्योंकि असल शक्ति जिहड़ी है लोकतंत्र दे विच असल शक्ति किस कोल हुंदी है, वो हुंदी है जनता दे कोल, ठीक है। तो की जनता दे नुमाइंदियां दे उत्ते तुसी किसी ऐसे बंदे नूं बिठा सकते हो जिहड़ा जनता द्वारा ना चुनिया होवे, नहीं, ठीक है। तो स्पीकर दी जिहड़ी चोण हैगी है वो लोक सभा दे जिहड़े मैंबर है वो अपने विचों ही एक बंदे नूं जिहड़ा स्पीकर चुन लैंदा। नॉर्मली की हुंदा है कि जिहड़ा सब तो सियाणा बंदा हुंदा ना, जिहड़ा 5 या 6 बार चुन के आ चुका है, यानी 25-30 साल का एक्सपीरियंस हो गया, उन्होंने इहदे नियमां कानूनां बारे सारियां, यानी कि इस संसद नूं चलाने दा कुछ नियम कानून होणगे, रूल्स रेगूलेशन होणगे, ठीक है। सो उन्होंने ये संसद नूं चलाने जिहड़े नियम कानून हैगे उन्हां बारे भी प्रॉपर नॉलेज है। सो उस व्यक्ति नूं जिहड़ा है वो स्पीकर बना दिता जाता है, चाहे वो किसी भी पार्टी तो बिलोंग करता होवे, ठीक है जी। सो इन्होंने आपसी जी है वो एक बहुमत के राही की होंगे कि जी सपोज कर लो 543 लोग है तो 272 तो वध जिन्होंने भी वोटा पै जाएगी जिस व्यक्ति को भी स्पीकर के लिए उन्होंने नोमीनेट कर दिता जाएगा, नोमीनेट नहीं उन्होंने चुन लिया जाएगा, सॉरी नोमीनेट नहीं चुनिया जाएगा, ठीक है। आ लिखा चुनिया, नोमीनेट नहीं कर रहे ये सारे 272 लोग जोड़े 272 तो वध लोग जो कह देंगे ना कि ओम बिरला जी नूं जिहड़ा है वो स्पीकर बनाया जाए तो उन्होंने स्पीकर बना के इत्थे बिठा दिता जाएगा। लेकिन हुण एक समस्या यह भी है कि ये स्पीकर लगातार हुण 3 महीने सैशन चलता है, सपोज कर लो कि वो भी तो घर के कोई काम हो सकते हैं, वही भी तो तबीयत खराब हो सकती है, वह भी तो थक सकता है, और सैशन भी एक दिन के जिवें लोक सभा जो काम करन बैठती है वो 8-8 10-10 घंटे जो है उन्होंने बैठना पैंदा। सो ये बंदा जो बजुर्ग होएगा, इन्ना एक्सपीरियंस बंदा दैट मीनस बजुर्ग है, ठीक है, तो ये थक भी तो सकता है, विच ये भी तो बीमार पै सकता है। सो इन्हां दी गैर हाज़री दे विच जिहड़ा है वो इस डिप्टी स्पीकर जिहड़ा है उहदे वल्लों स्पीकर दी जिम्मेवारियां संभाल लै जांदियां, मतलब कि वो इन्हां सारियां नूं कंट्रोल करदा है और इस सदन का काम जिहड़ा है सही तरीके स्मूथन जिहड़ा है चलदा रहे, स्मूथली चलदा रहे, वो
ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਆਪਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 272 ਪਲੱਸ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ।